ஹalleluya. Thank you Jesus. இடைவிடாமல் அவரை ஆராதிக்கலாமா? ஹalleluya. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், எங்களுக்கு போதுமானவர். ஹalleluya. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாமா? We thank you Jesus. உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா என்று சொல்லலாமா? ஹalleluya. எல்லா நேரத்திலும் ஏசப்பா எங்களோடு இருக்கிறார். ஹalleluya. Jesus is with us. Hallelujah. Thank you Jesus. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். ஹalleluya. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை. ஹalleluya. இடைவிடாமல் அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்தலாமா? அவர் நல்லவர், எங்களுக்கு நல்லதையே செய்திருக்கிறார். ஹalleluya. Thank you Jesus. எல்லா கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி பாடலாமா? Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. என்ன நடந்தாலும் நன்றி ஐயா, யார் கைவிட்டாலும் நன்றி ஐயா. என்ன நடந்தாலும் நன்றி ஐயா, யார் கைவிட்டாலும் நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. தேடி வந்தீரே நன்றி ஐயா, தெரிந்து கொண்டீரே நன்றி ஐயா. தேடி வந்தீரே நன்றி ஐயா, தெரிந்து கொண்டீரே நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. நேமதி தந்தீரே நன்றி ஐயா, நிரந்தரமானீரே நன்றி ஐயா. நேமதி தந்தீரே நன்றி ஐயா, நிரந்தரமானீரே நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே. முழு இதயத்தோடு நன்றிகளை செலுத்தலாமா? உமக்கு தானே. என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா,
அவர்தான் எங்களை தேடி வந்தார். நாம் அவரை தேடி போகவில்லை, எங்க ஒருத்தரையும் தேடி வந்திருக்கார். ஹல்லேலூயா. பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்தலாமா? தேங்க்யூ ஜீசஸ். கடைசியாக தேடி வந்தீரே நன்றி ஐயா, தெரிந்து கொண்டீரே நன்றி ஐயா என்று சொல்லி பாடலாமா? எல்லா கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி பாடலாமா? தேடி வந்தீரே நன்றி ஐயா, தெரிந்து கொண்டீரே நன்றி ஐயா, தேடி வந்தீரே நன்றி ஐயா, தெரிந்து கொண்டீரே நன்றி ஐயா, நன்றி நன்றி இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே, இடைவிடா நன்றி உமக்கு தானே, இணையில்லா தேவன் உமக்கு தானே. ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಗಣತೆ ಮಾಡೋಣ, ಗಣಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಡೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಸುಳ್ಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಣ್ಣಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸುಳ್ಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಣ್ಣಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕಳ್ಳರು, ಕೊಯ್ವರು. ದೇ ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಐ ಆಮ್ ದ ಗೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೆವೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಬಿಫೋರ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ವಾಸ್ ಐ ಆಮ್. ಏಬ್ರಹಾಮಿನ ಮುಂಚೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮೋಶೆನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಾನೇ. ಆತನು ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸುರಿಸುವ ಕೃಪೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಆಶ್ರಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಆಶ್ರಯ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದು ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೆಸರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ
ದಿನವೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜಯವ ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವ ನೀಸಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜಯವ ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವ ನೀಸಿಯೇ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಅಪ್ಪಾ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಮೇನ್ ಯೆಹೋವ ಈರೆ, ಯೆಹೋವ ಈರೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೆ. ಯೆಹೋವ ಈರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. Love you, Father. Amen. Hallelujah. அப்பா, உம்மை அன்பு செய்ய வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. We want to love you with this worship, Master. Hallelujah. We love you through our worship, Lord. We are here to love you, Pa. We love you, Pa. We love you, Jesus. Oh, Father, we love you. Holy Spirit, we love you. Hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. We worship you. Welcome you, Lord. Oh, எல்லாம் வாழ்த்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. 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 பிரியமே என்னே சுநாயகரே, வாரும் ஐயா. என் பிரியமே என்னே சுநாயகரே, வாரும் ஐயா. என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மோடு இணைந்திடவே. என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மோடு இணைந்திடவே. என்னேசுவே வானமரில் வேக வாருமையா. என்னேசுவே வானமரில் வாருமையா. என்னேசுவே வாருமையா. பிரியமே என்னேசு நாயகரே, வாருமையா. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Hallelujah. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ಆತನ ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ
ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மத்தியவானில் விண்ணவர் தூதருடன் வரும் நேரம், மத்தியவானில் விண்ணவர் தூதருடன் வரும் எனக்காய் காயமடைந்த பொன்முகம் முத்தம் செய்கிறேன். எனக்காய் காயமடைந்த பொன்முகம் முத்தம் செய்கிறேன். தண்ணீர் தேடி ஏந்திடும் மான்களைப் போல் வாஞ்சிக்கிறேன். தண்ணீர் தேடி ஏந்திடும் மான்களைப் போல் வாஞ்சிக்கிறேன். என் பிரியமே என் நேசுநாயன் வாருமையா, நேசுவே வாருமையா. வெண்வஸ்திரம் தரித்து உயிர் தெழுந்த சுத்தருடன் வெண்வஸ்திரம் தரித்து உயிர் தெழுந்த சுத்தருடன் சேர்ந்துவும் சமூகத்திலே அல்லேலூயா பாடிட சேர்ந்து உன் சமூகத்திலே அல்லேலூயா பாடிட புத்தியுள்ள கன்னிகை ஆயத்தமே சப்பா ஆயத்தமே புத்தியுள்ள கன்னிகை போலே நானே ஆயத்தமே. தாவீது ராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவித்த சங்கீதம். துன்மார்கனுடையது ரோக பேச்சு என் உள்ளத்துக்கு தெரியும். அவன் கண்களுக்கு முன் தெய்வ பயமில்லை. அவன் வாயின் வார்த்தைகள் அக்கிரமமும் வஞ்சகமும் உள்ளது. புத்தியாய் நடந்து கொள்வதையும் நன்மை செய்வதையும் விட்டுவிட்டான். கர்த்தாவே, உமது கிருபை வானங்களில் விளங்குகிறது. உமது சத்தியம் மேகபண்டங்களில் பரியத்தம் எட்டுகிறது. தேவனே, உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது. அதனால் மனுபுத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள். ஜீவ ஊற்று உம்மிடத்தில் இருக்கிறது. உம்முடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சத்தை காண்கிறோம். எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். பெருமைக்காரரின் கால் என் மேல் வராமலும்
துன்மார்களுடைய கை என் பறக்கடியாமலும் இருப்பதாக. Hallelujah. Thank you, Jesus. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, 5వ ವಚನ, 5th verse. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆಯು ಮೇಘ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು, ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ನಡತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಏಮೇ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಕಾಶದಷ್ಟು, ಹೇಳ್ರಿ ವಾಕ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಕಾಶದಷ್ಟು, and thy faithfulness reacheth unto clouds. தமிழ் என்ன இருக்குது? 5వ வசனம், கர்த்தாவே உமது கிருபை வானங்களில் விளங்குகிறது, உமது சத்தியம் மேக மண்டலங்கள். ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಏನಂತಿದೆ? ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಕಾರನಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಾಟಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಕಾಶದಷ್ಟು, ಅಷ್ಟೇನ ಇರೋದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ? ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ, ಆಕಾಶಕ್ಕಿನ್ನ ಎತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதை காட்டிலும் ಉಯರ್ந்தது ಎದುಮೇ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಎವಡೋ இருக்குது? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆಷರ್? ಯಾರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕರ್ತನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಇಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. என் பிரீத்தி, என்னுடைய அன்புக்கு அளவே இல்லை. அவர் உன்னதமானவர். Hallelujah. That's why the Bible calls God is love. தேவரு ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ಆಂಡವರ್ ಅನ್பாகவே இருக்கிறார். Amen. ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. Hallelujah. ಆ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಹೆಂಗಸು, ಪೆರುಂಬಾಡುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇಸುವಿನ ವಸ್ತ್ರತೆ ತೊಟ್ಟ ಒಡನೆ ಸುಗಮಾಯಿಟ. ಯೇಸುವಿನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಒಡನೆ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಕಾರಣ ಏನು? ದ ಲವ್ ಫ್ಲೋ. ಅವಳು ಯಾರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು? ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು. ಯಾರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು? ಅನ್ಬೆ ತೊಟ್ಟಾಳ್. ಅನ್ಬು ಸಕಲತೆಯೂ ಮನ್ನಿக்கும். ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೈ ಜೀಸಸ್. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಿರುವೆ அப்பா வானமண்டலத்திலும் மேலானது. Amen. How can I, Father, explain your love?
It is impossible for man's wisdom. ಮನುಷ್ಯನ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅಳವಿಲ್ಲದ ಅನ್ಬು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದದು. ನನ್ನಂಥ ಪಾಪಿಗಳನ್ನೇ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ಲವ್ ಯು. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೋಡಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಆಮೆನ್. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார். I can feel the presence of God here. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಉನ್ನತನೋತ್ತನಾದ ದೇವರು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ஹalleluya. எந்தன் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. எந்தன் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே. பாடுங்களா. மாட்சிமை நிறைந்தவரே, எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே. சொல்லுங்க, ஆராதனை உமக்கே. பின்னால இருக்கிறவர் கைகளை தட்டி, உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே. ஆஹா, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. உந்தன் சிறுகளில் நிழலில் என்றென்று மகிழ செய்தீர். உந்தன் சிறுகளில் நிழலில் என்றென்று மகிழ செய்தீர். தூயவரே, தூயவரே, என் துணையாளரே, எல்லா துதிக்கு பாத்திரரே. தூயவரே, என் துணையாளரே, எல்லா துதிக்கு பாத்திரரே. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಉಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಉಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಉಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಉಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಉಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಉಮಕ್ಕೆ ஆராதனை உமக்கே. எந்தன் பலகீன நேரங்களில் உந்தன் கிருபை தந்தீரையா. எந்தன் பலகீன நேரங்களில் உந்தன் கிருபை தந்தீரையா. இயேசு ராஜா என் பலனானீர், என் பலனானீர், எதற்கும் பயமில்லையே. இயேசு ராஜா என் பலனானீர், எதற்கும் பயமில்லையே. எல்லாம் சேர்ந்து ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை
உமக்கே உமக்கே ஆஹா உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே என் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உமை புகழ்ந்து பாடிடுவே எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உமை புகழ்ந்து பாடிடுவே ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் நன்மைகள் எண்ணிய துதித்திடுவே துதித்திடுவே இயேசு ராஜா நீ செய்த நன்மைகளே எண்ணிய துதித்திடுவே ஆராதனை சொல்லுங்க ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆஹா Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Acknowledge you, Lord. Fill everybody with your presence, O Lord. உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை கைகளನ್ನ கரங்களை உயர்த்தி எல்லா கைகளன் மேலே கேத்தி பலகீன நேரங்களில் உந்தன் கிருபை தந்தீரையா எந்தன் பலகீன நேரங்களில் உந்தன் கிருபை தந்தீரையா இயேசு ராஜா என் பலனானி எதற்கும் பயமில்லையே இயேசு ராஜா என் பலனானி எதற்கும் பயமில்லையே கைகளை மேலே கேத்தி ஆராதனை ஷஹர்னே ஹரஹசே Holy Spirit I thank you for name Lord Radhane Umakke Aradhane Umakke Aradhane Umakke ಎಲ್ಲ ವಾಯಿನ ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ வாய்களை திறந்து ஆண்டவரை துதியுங்கோ சும்மா இருக்கக்கூடாது யாரும் சுಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ದೇವರಾಲಯ ಇದು ತಂದೆಯ ಮನೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಯೇಸುವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ Hallelujah 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 Worship you Lord We give you all the glory ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಘನತೆಯಾಗಲಿ ಉನ್ನತ ದೇವರೇ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು
ತೋರಿಸು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಲಾರ್ಡ್, we want to see you as our mighty Savior. Reveal to us. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಯೇಸುವೆ, ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಸಾರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಜೀಸಸ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಜೀಸಸ್. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯೇಸುವೆ பார்க்கும்படி இங்கே வந்திருக்கிறோம். ಲಾರ್ಡ್, ರಿವೀಲ್ ಜೀಸಸ್, ರಿವೀಲ್ ಜೀಸಸ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ? ಯೇಸು ರಾಜನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ? ಯೇಸು ರಾಜಾவே மகிமை படுத்துறீங்களா? உங்க வியாதிகள் விலகும், உங்க நோய்கள் விலகும். ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ விலகிக்கொண்டிருக்கிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் இப்போதே. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவி இறங்குறார் உங்கள் மேலே. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Wonderful God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Father. Glory seke mahaseke. Thank you, Lord. We love you, Lord. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಈ ಯೇಸು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನೇ ವಾಕ್ಯ ತಂದೆ. ತಂದೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಕ್ಯ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನರ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೆನ್. ಕಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ இந்த ஊமைக்கு நான் கடைசி இந்த பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸಾಮ್ಯ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ರಾಜನ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ, ಆದರೆ ಬಂದವರು ಕರೆಯದೇ ಇರುವಂಥವರು. ಆಮೆನ್. and those unchanged by the gospel. ಯಾರು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದ್ದರೋ, ಯಾರು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರೋ ಮತ್ತು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗದವರು, இவ்வளோ வசனங்களை கேட்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு மாற்றுதல் இல்லை என்று சொன்னால், அந்த ஒருவன் போல கை கால்களை கட்டி ஆண்டவர் நரகத்துக்கு அவனை போட்ட மாதிரி தான் எங்களுடைய நிலைமையாக போகிறது.
66 ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ உன்னுடைய வாழ்க்கை இன்னும் மாறவில்லையா சார்? அப்படியே இருக்கிறியா? ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಹಳೆದನ್ನ நீங்க மாறவே இல்லையா? இந்த வசனத்தை கேட்டும் இன்னும் மாறவில்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவர் எங்களை அழைக்கிறார் அவர் பக்கமா திரும்பிக் கொள்றதுக்காக. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗದವರು, ಸುವಿಶೇಷத்தினாலே அவருக்குள்ளே ஒரு மாற்றுதலும் இல்லை. ಸಭೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸಭೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. ಯೇಸುವೆ ಪೋಲೆ ಎನ್ನಾಗணும், ಮಾರ வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತಾಯ 8:12 ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 8:12, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 8:12. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವರು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವರು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತಿದೆ? ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವು ಇರುವವು. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. என்ன இருக்கு தமிழ்ல இந்த வசனப்பா? யாரு? ராஜ்யத்தின் புத்திரர்கள் புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள். அங்கே அழுகையும் கற்கடிக்கும் உண்டாமிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವರು ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು. ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಂ ಒಂದದು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನ. ಹೇಳ್ರಿ, ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು. 90 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತ್ರ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಟುಡೇ என்ன செய்யல? ಯೇಸುವೆ ಏற்றுಕೊಳ್ಳವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಾಯ 25:30 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 25:30. ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 25:30 ವಚನ. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾದ ಈ ಸೇವಕನನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವು ಇರುವವು ಅಂದನು. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನರಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನರಕ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಬೋಧನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಇದೆ ಬೋಧನೆಗಳು? ನರಕ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೃಪೆ ಇದೆ, ಯೇಸು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೈಪರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಸಿಂಗಪೂರು, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡು, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. நீங்கள் என்ன செய்தாலும் பரவாயில்லை, கிருபை இருக்குது என்று சொல்லுகிற அந்த போதனைகள். ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರಕ ಇದೆ, கத்தலைய நரக, இருளின் நரகம் இருக்குது. அங்கே என்ன இருக்குது? ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವು ಇರುವವು. ஒரே ಕೂಚಲು ಇರ್ತದಂಗೆ. ನರಕ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. 13:50 ಮತ್ತಾಯ 13:50 ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 13:50. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವು ಇರುವವು.
ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವು ಇರುವವು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರು சொன்னாரு? நரக்கம் இருக்குது என்று சொன்ன யார் சொன்னாரு? ஏசப்பா சொன்னா அது பொய்யா நிஜமா? சொல்லுங்க. ಮನುಷ್ಯನ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ, ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಳೆಯ ಜೀವಿತ ನಮಗಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ತುವುக்குள் இருப்பவர்கள் புது ಸೃಷ್ಟಿ. ಆಮೆನ್. ಲೂಕ 13:28, ಲೂಕ 13:28, ಲೂಕ್ 13:28. ಆದರೆ ನೀವು ಅಬ್ರಹಾಂ, ಈಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಳಾಟವು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವು ಇರುವುದು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಂತೆ? ಅಬ್ರಹಾಂ, ಈಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಆಮೆನ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ, ಸದ್ದುಕಾಯರಿಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಆಗಲಿ, ಈಸಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಯಾಕೋಬ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಓದುವಂಥ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಮೋಶೆಯಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ? ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎದೆ ಯಾರ ಪತ್ತಿ ಸೊಲುಗಿರದು? ಯೇಸುವಿನ ಪತ್ತಿ. ಅಬ್ರಹಾಂ, ಈಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮುರಿಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಸಾಕನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಇತ್ತು. ಅಬ್ರಹಾಂ ನೋಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿಮರಿ ಯಾರು? ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಮೆನ್. ಯಾಕೋಬನು ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೆತೆಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಭೂಮಿಗೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಏಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಮೇಲಿಂದ ದೇವದೂತರು ಇಳಿದು ಬಂದರು, ಕೆಳಗಿಂದ ದೇವದೂತರು ಏರಿ ಹೋದ್ರು. ಅದೇನರ್ಥ? ಅದು ಯೇಸು. ಆ ಏಣಿ ಯಾರು? ಯೇಸು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗಳು ಯೇಸುವೆ ಪಾತ್ರಕರಾರ್ ಪಳೆಯ ಏರ್ಪಾಡ್ಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ? ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ವಾಮಿ, நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. You rejected me. That's why God will put you into the hell, burning hell. ಉರಿಯುವಂಥ ನರಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆಯೋ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಫೈರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆಮೆನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವರು, ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரோடு இருக்க வேண்டும் என்று தான் என் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ಆಮೆನ್. 2 ಥೆಸಲೋನಿಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1:9 ವಾಕ್ಯ. 2 ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ 1:9. 2 ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ 2 ಥೆಸಲೋನಿಕರು 1:9. ನಿತ್ಯವಾದ ದಂಡನೆ ಅಂಥವರು ಕರ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಲವುಳ್ಳ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯ ನಾಶನವೆಂಬ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ನಿತ್ಯವಾದ ದಂಡನೆ, நித்தியவாத தண்டனை. கர்த்தரோடு இருக்கிறதுக்கு தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களே அழைக்கப்பட்டார் தேவன். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದ್ರು? ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಯೇಸುವನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ದೇವರು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. 2 ಪೇತ್ರ 2:4, 2 Peter 2:4.
2 Pétru 2:4. He never spare even angels. ದೇವದೂತರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ಹೇಗೆಂದರೆ ದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಾವಂ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಂಡವರು ಬಿಡಲೆ. ದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬಿ, 2 Peter 2:4, ನರಕಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ದೇವದೂತರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ಆತ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರ? ಎಂಗಳೇ ಬಿಡುವಾರ? ದೇವದೂತರುಗಳೇ ಬಿಡಾದ ದೇವನ್ ಎಂಗಳೇ ಬಿಡುವಾರ? He will not spare the angel also. ಆ ದೇವದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ. ಏಂಜಲ್ಸ್ அவரே அப்படி என்ன எங்களுக்கு எப்படி? அதனாலே ஒரு நாளும் ஆண்டவர் பக்கமா திரும்பிக் கொள்ளலாம். இயேசு சீக்கிரமா வருகிறார். Jesus is coming back very soon. இயேசு ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹalleluya. ಪ್ರಕಟಣೆ 21:27, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 21:27, Revelation 21:27. ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿರುವುದೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಏನಂತಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸುಳ್ಳಾದದ್ದನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಜೀವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರುವರು. ஹல்லேலூயா. ஆட்டுக்குட்டியின் ஜீவ புஸ்தகத்திலே யார் யார் பேர் எழுதப்பட்டிருக்குதோ அவர் மட்டுமே பரலோகம் சேர முடியும் சார். ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. தீமையானது ஒன்று அங்கே போக முடியாது, தீட்டானது போக முடியாது. யாருடைய பெயர்கள் தேவ ஆட்டுக்குட்டி புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குதோ அவர் மட்டுமே போக முடியும். ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಾವು ದಿನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರಲಿ. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, என்னுடைய பேரை ஜீவ புஸ்தகத்தில் இன்று நீங்கள் எடுக்காதபடி வைத்திருக்கிறீங்களே, எழுதிருக்கீங்களே, உங்களுக்கு ಸ್ತೋತ್ರம். ஹல்லேலூயா. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತத்தினாலே ಕಳವಪಟ್ಟವர்கள். ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹೆವೆನ್. ಯಾವುದೋ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಬೈಬಲ್ ಹೆಸರೇ ಸತ್ಯವೇದ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಲಿ. ಕರಂಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ, ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರ ಮುಡಿಯವರು. ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆ ತನಕ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನೀನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಮಾರ್ಗವು, ನೀನೇ ನೀನೇ ನಮ್ಮ, ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವೇ ನೀವೇ ನಮ್ಮ, ನೀವೇ ನೀವೇ
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜಲವು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ యేసయ్య. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ exalt the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. యేసయ్య యేసయ్య ನಮ್ಮ యేసయ్య ನಂದೇವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನಂದೇವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೂ ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೂ ವೈರಿಯ ಸಮಸ್ತ ಬಲದ ಮೇಲೂ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தேவ ஆட்டுக்குட்டி புஸ்தகத்திலே உங்கள் பேர் எழுதப்பட்டிருக்கிறதுக்காக சந்தோஷப்படுங்கள். தலைவலி போயிடுச்சு, பிசாசு ஓடிடுச்சு, அதை காட்டிலும் மிகுதான சந்தோஷம் உங்கள் பேர் அங்கே இருக்குது. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಲಿಲ್ಲ, ಆತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He paid the price to write your name in the book of life. உங்கள் பேர்கள் எழுதுறதுக்கு அவர் தன்னைய ಬಲಿಯಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೆನ್. 2 ಪೇತ್ರ 2:17 ಹೇಳ್ತದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್. 2 ಪೀಟರ್ 2:17, 2 ಪೇತ್ರ 2:17 ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವಂಥ ಬೋಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಮೇಘಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಇಟ್ಟಿರುವುದು. ಅಬೋಸ್ போலியான உபதேசங்களை செய்கிறவருக்கு ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். ಸುಳ್ಳಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರಂತೆ? ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಮೇಘ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಇಂಥವರ ಪಾಲಿಗೆ பொய் உபதேசங்களை செய்கிறவருக்கு இருள் வைக்கப்பட்டிருக்குது. ஹல்லேலூயா. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. சத்தியமல்லாமல் நாங்கள் எதுவுமே பேசக்கூடாது. சத்தியத்திலே இருக்கிறவன் பரலோகಕ್ಕೆ போகிறான். ಸತ್ಯವೇ ಆತನ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತಾಯ 22:14 ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 22:14 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 22:14. ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಹು ಜನ, ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಂದನು. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಚೋಸನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ಮನುಷ್ಯರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಯಾರು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳ வேண்டும்? ಆಂಡವರ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳ வேண்டும். ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ, ಇಡೀ ಯಹೂದ್ಯ ಸಮುದಾಯ. ಆದರೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಅನ್ಯ ಜನಗಳಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார்? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் யார்? அந்நிய ஜனங்களாக இருக்கிற நாங்கள். ஹல்லேலூயா. ஆமென்.
He called Israel people, but he chosen us. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನ? ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, ಯಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழைத்தார், ஆனா தெரிந்து கொண்டதோ எங்களே. ಆಮೆನ್. ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ஆரிசல்பட்டவர். ஆமென். முதலாவது ரெண்டாவது இன்விடேஷன் கூப்பிட்டவருக்கு வரவே இல்லை, அவரெல்லாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள். ஆனால் மூணாவது இன்விடேஷன், மூணாவது அழைப்பு கொடுத்து அழைத்தாரே, அவரெல்லாம் யாரு? தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ಜನங்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲು ದೇವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ತನ್ನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ, ಯಹೂದ್ಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿರುವಂಥ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾರನ್ನ? ತೋರಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க, ಎನ್ನೆ ಆಂಡವರು ತೆರೆದು ಕೊಂಡಾರ್. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಚೋಸನ್ ಮೀ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಅವರು ದೇವರ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು. ದೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಅವರು ದೇವನ್ ಕೊಡುತ್ತ ಅழைப்பென்ன செய்தார்? ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಾர். ಯಾಕೆ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಅವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆದರೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಚೂಸನ್. ಅನೇಕರನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಆದರೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಜನನ್ನ? ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಜನನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಎಸ್, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನ, ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆದರೆ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಡವರ ಎನ್ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿರಾರ್. ವಿ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು, ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯು ಆರ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ 17:14, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 17:14, ರೆವಲೇಷನ್ 17:14. ಬೈಬಲ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಇವರು ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರು, ಆದರೆ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಕರ್ತರ ಕರ್ತನು, ರಾಜಾದಿರಾಜನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಜೀಸಸ್? ಯಾರಾನ ಯೇಸುವನ್ನ ಸೋಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಯಾರು? ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತರ್, ರಾಜಾದಿರಾಜನ್. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು. ಮೊದಲನೇದೇನು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆತನೊಂದಿಗೆ, ಅವರೋಡು ಇರ್ಪವರ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ரெண்டாவது அழைக்கப்பட்டவர்கள். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾರು? ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ? ಅವರೋಡು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕತಿಲೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ? ಪಡಿ அந்த வசன பூர்த்தி படி.
ஆமென். ஜெயிப்பார். முதலாவது எது? அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள். இரண்டாவது அழைக்கப்பட்டவர்களும். மூணாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் ಉನ್ಮೆಯುಳ್ಳವர்களಾಗ ಈಗ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದನೇದು ಜೋರಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆತನೊಂದಿಗೆ. ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು? ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವಂಥವರು. ಆಮೆನ್. ஒரு நாளும் நீங்கள் ஆண்டவரோடு நடக்க வேண்டும். அதற்காக நீங்கள் பயிற்சி அடைய வேண்டும். ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎರಡನೇದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಯಾರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಆಗತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ. ಬೈಬಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬೈಬಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ, ಏನಂತೇಳಿ? ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಏನಂತಿದೆ? ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿದ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದವರು. ಅನ್ಯ ಜನங்களுடைய ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಮ ಮುಡಿದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿಪ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರವರು? ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು? தெரிந்துಕೊಳ್ಳப்பட்ட ಜನಗಳು ಯಾರು? அவர் அழைக்கப்பட்டவர்கள், நாங்கள் தெரிந்துಕೊಳ್ಳப்பட்டவர்கள். அவரோடு இருப்பவர் யாரு? ஒரு நாளும் அவரோடு நடக்கிறவன். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಜೀವಿತ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥವನು, ಆತನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You should be walk with God every day, brother. Hanok walked with God. ஏனோக்கு ஆண்டவரோடு நடந்தான். ஒரு நாள் காணாமல் போயிட்டான். ಆಂಡವರು ತೂಕಿ ಕೊಂಡರು ಅವನೇ. ಹಾನೋಕನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಾಡಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನು ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಕ 3:13-14 ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಮಾರ್ಕ 3:13. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ 14. ಓಕೆ. ಆತನು 12 ಮಂದಿಯನ್ನು, ಮಾರ್ಕ್ 3:14, ಆತನು 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು? சொல்லுங்க யாரோடு இருக்கணும்? முதலாவது மினிஸ்ட்ரி எது? முதலாவது ஊழியம் எது? சொல்லுங்க. ಮೊದಲನೇ ಸೇವೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ನೀವು ಯೇಸು ಒಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನೀನು ಯಾವ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಂಡವರೋடு இருக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಎರಡನೇದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನೇಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನಂತೇಳಿ? ವಿನಾರ್ಕದ ವಸನ ಅವರೋடு இருக்கவே. அப்புறமா சுவிசேஷம், பிசாசு ஓட்டுறது, வியாதிகளை சுகமாக்குறது அப்புறமா. ஆனால் முதலாவது எது ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಂ? ಅವರೋடு இருக்க வேண்டும். ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ? ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವರು, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಾ? ಡೈಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ? ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ? பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? பைபிள் என்னன்னு ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಬೈಬಲು? ಯಾವಾಗ, எப்போதும் ஜெபியுங்கள். ஹல்லேலூயா. கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? உன்னாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள், நீ அழைத்த ஜனங்கள், நீனு சூஸ் பண்ண ஜனங்கள் பரலோகத்தில் இருக்க போகிறார். அவர் உண்மை உள்ளவர். ஹல்லேலூயா. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆವೆ. ಕಳವಳ ನಮಗಿಲ್ಲ, ತತ್ತರವು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ತತ್ತರವು ನಮಗಿಲ್ಲ. ನೀ ತಾನೇ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ, ಸುಖವಾದೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಗಾಯದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ 1:10, 2 ಪೇತ್ರ 1:10, 2 ಪೇತ್ರ 1:10. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು, ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ಯುವರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன இருக்கு தமிழ்ல? ஆகையால் சகோதரரே, உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளதையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். இவுகளை நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் ವಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾತಕ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ? ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನವರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತಾಯ 7:13 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷ 7:13, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7:13, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. இடக்கமான வாசல் வழியில் பரலோக ராஜ்யத்தை சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். மத்தாய 24:22, மத்தாಯ 24:22, மத்தாಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 24:22, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24:22. ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಾಯ 20:16, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 20:16, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 20:16 ವಚನ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು, ಮೊದಲಿನವರು. ಆಮೆನ್. 20 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೊನೆಯವರಾಗ್ತೀರ. ನೆನ್ನೆ ಬಂದವನು, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡವನು ದೇವರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮೊದಲಿನವನಾಗ್ತಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್
லவ். உங்கள் அன்பை எழுந்து விடாதீங்கள். ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ஆமென். உங்கள் முதலாவது அன்பை இழந்து விடாதீங்கள். 20 வருஷத்துக்கு முன்பாக ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலே இயேசு என்று சொன்ன உடனே வாயிலே எச்ச ஊறும். அப்படியே இப்போ இயேசு என்ன? இயேசு தானே, சபை தானே, ஆராதனை தானே, ஜபம் தானே பண்ணாச்சு. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வந்திருந்தால் நீங்கள் பிஞ்சாரி போயிருப்பீங்க. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಊರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ಲವ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಲವ್? ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲನೇವನು ಕಡೆಯವನಾಗ್ತಾನೆ, ಕಡೆಯವನು ಮೊದಲನೇವನಾಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ஆமென். உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்தாவி நெருப்பை இழந்து விடாதீங்கள். ಆಮೆನ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ರೆನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸರ್. ಆತನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆತನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂಥವನು ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಕರ್ತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತನೊಂದಿಗಿರುವವರು, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಅವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು. பரலோகத்தில் இருக்கிறது யாரு? அவரோடு இருப்பவர். அழைக்கப்பட்டவர்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ಜನங்கள் ಅವரோடு இருக்கிறார். ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ. ಸತ್ಯವೇದ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಾಗಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಬಲವಾಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.